میرے دوستوں ایک آیت تھے مدینہ منورہ میں، وہ تھوڑی دیر کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا کہنے سے پہلے چوری گناہ کیے، لا الہ الا کہنے پہلے سب گناہ معاف کر دیے. اب اور گناہ معاف ہو گئے اور اس گناہوں کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا. نیکیوں کے ساتھ اللہ پاک دوستوں اللہ پاک اب عبادت میں آ گئے. جو آدمی فجر کی نماز کے ساتھ پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. میرے دوستوں ہم نے اگر آپ نے ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دعا مانگی، یا اللہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب کے نصیب فرما دے. اب اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں مطلب ہے امام نماز کے لیے تو کیسے بناوے تو کسی نے کہا گڈے میں جاؤ، اس کا مجلس برخاست ہو گئی. صحابی صبح کو فجر کے وقت میں اللہ پاک نے رشتہ بھیج دیا اور الفاظ دہرائے اور جا کر کیا جا سننا ایسے رشتہ آتا آپ نے ایسے بناؤ. اللہ نے اس کے اوپر اذان کھول ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا حال کھویا گیا. اس حال کی تلاش کرنے میں دیر لگ گئی. تلاش کرنے کے بعد جب چلے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی نہیں تھا. پانی نہیں تھا تو حضور جی نماز اتنا لام آ جائے گا سارے شامہ پریشان ہو گئے. اب اسے دیکھ کہنے گئے تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا اور بیٹی سکھو گے. اب اسے دیکھ فرماوے کہ بھی میری وجہ سے ہوا. بھائی میرے دوستوں اللہ پاک نے نجم کی آیات نازل فرما دی، نجم کی آیات نازل فرما دی. سارے شامہ کچھ ہو گئے. بھائی میرے دوستوں اب سب کے سب فکر کریں گے، کھائیں گے بعد میں، بدن کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کریں گے، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں دیکھیں گے، گھر-بار کی ضرورتوں کو بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سب کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلوں میں اتر جائے. کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے یا اللہ آج تک نیکیاں معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ پاک استغفار کے اوپر میرے دوستوں ہمارے سارے ایگوں کو پورا کر دیں گے. آپ وہ جتنے بیٹھے یا آپ میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. جب تک اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے لے کے اپنے جتنا پیدا اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم فکر کریں گے، مقصد مانگیں گے، اللہ پاک سے کوئی امید رکھے اللہ پاک ہر انسان کو معاف فرما دے گا. استغفار کریں گے، استغفار کے نازل پکڑے گا. اللہ رب العزت سے ہر تنگی سے نزدیک سے راہ نکالے گا اور اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے خوشی نکالے گا. غم میں سے خوشی نکالے گا. ہماری خوشی کیا ہے؟ یا اللہ سب کے دلوں میں یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتار دے اور سب کی مسجد شروع دے اور پورے دین پہ چلے والا بنا دے. میرے دوستوں استعمال کرتے رہو، دعا مانگتے رہو. یقین رکھو اللہ پاک پر ساری دنیا میں وہ دین کو زندہ فرما دے گا. তো বলতেছেন যে ভাই আমরা যখন এই কলমা পড়ছে, এই কলমা পড়ার সাথে সাথে বলতেছেন যে আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আমরা এই কলমা পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়েছে. এই কলমা পড়ার সাথে সাথে আমাদের গুনাহগুলি মাফ হয়ে গেছে. বলতেছেন যে ভাই এই কলমা পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের সাথে একটা
জিম্মাদারি আসে গেছে। বলতেছেন যে বন্দা যখন নাকি আল্লাহর হুকুম পুরা করে, নামাজ আদায় করে, তখন এই বন্দা আল্লাহর জিম্মায় আসে যায়, আল্লাহর জিম্মায় এই বন্দা আসে যায়। বলতেছেন যে ভাই, এই নামাজ আল্লাহ পাকের হুকুম যখন নাকি বন্দা পুরা করে তখন আল্লাহর জিম্মায় আসে যায়। এজন্য আল্লাহ এই কলমা পড়ার সাথে সাথে আমরা আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার জিম্মাদারি আসছে। বলতেছেন যে ভাই, আমরা এই হুকুম পুরা করা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে পুরা মানব জাতি যাতে এই কলমাকে পড়ে, এই কলমার উপরে আসে, তাদের জিন্দেগি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আসে। এই জন্য ফিকির করা আমাদের জিম্মাদারি, প্রত্যেকের জিম্মাদারি আমাদের ফিকির করা যাতে এই কলমা সবাই পড়ে এবং এই কলমা অনুযায়ী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় সমস্ত মানুষ জীবন যাপন করে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে আসে। বলতেছেন যে এই মেহনত করা, এই ফিকির করা আমাদের প্রত্যেকের জিম্মাদারি। বলতেছেন যে এই জন্য আমরা আল্লাহর নিকটে মাফ চাওয়া এবং আল্লাহর নিকটে ইস্তিগফার করা। বলতেছেন যে ভাই, যখন বান্দা এর মেহনত করে, এর জন্য ফিকির করে, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদের সমস্ত পেরেশানির থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়, পেরেশানির থেকে বাহির হওয়ার রাস্তা খুঁজে দেন। যেরকম এই উম্মতের জন্য তায়াম্মুমের হুকুম আসছে, তায়াম্মুমের হুকুমের আগে বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন পেরেশান ছিলেন পানি না পাওয়ার কারণে। তো আল্লাহ জাল্লা শানহু এই অবস্থায় মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য বলতেছেন যে পেরেশানি থেকে বাহির হওয়ার রাস্তা করে দিয়েছেন। যখন বান্দা এই কলমাকে পড়ে এবং এই কলমার মেহনতের, এই কলমার ফিকির তার দিলের ভিতরে আসে, বলতেছেন যে জিম্মাদারির ফিকির আমাদের দিলের ভিতরে আসে যে পুরা মানব জাতিকে এই কলমার উপরে উঠাইতে হবে। এর মেহনতের মধ্যে লাগে, এর কমির জন্য ইস্তিগফার করতে থাকে, তো আল্লাহ পেরেশানি থেকে বাহির হওয়ার জন্য, পেরেশানি থেকে বাহির হওয়ার রাস্তা করে দেন এবং তাকে খুশি করে দেন, খুশির রাস্তা করে দেন। বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আমরা, আমাদের বহুত বড় জিম্মাদারি, আমাদের বহুত বড় কাম। বলতেছেন যে আমরা ঘর সংসারকে পরে দেখব, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে পরে দেখব, আমাদের চাকরি বাকরিকে পরে দেখব, আমাদের দুনিয়ার বিভিন্ন কাজকে পরে দেখব। সর্বপ্রথম তো দেখব যে কলমার জিম্মাদারি আমাদের উপরে কত বড় জিম্মাদারি আছে, এই কলমার ফিকির করা কত বড় জিম্মাদারি আমাদের প্রত্যেকের মুসলমান হিসাবে। বলতেছেন যে প্রত্যেকের জিম্মাদারি এই কলমার মেহনত করা, যাতে সমস্ত মানুষ এই কলমাকে পড়ে, কলমা অনুযায়ী জীবন যাপন করে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা তার জিন্দেগির মধ্যে আনে। বলতেছেন যে এর জন্য মেহনত করা, এর জন্য ফিকির করা সর্বপ্রথম আমাদের জিম্মাদারি, সর্বপ্রথম আমাদের কাম। বলতেছেন যে এই মেহনত যখন নাকি আমরা করব, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু সর্বদিক দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের মধ্যে যে কমি হয়েছে, এতদিন এই মেহনতকে পুরা করি নাই, এই ফিকিরকে পুরা করি নাই, এই মেহনতকে আমরা আমাদের আসল মেহনত বানাই নাই, এই ফিকিরকে আসল ফিকির বানাই নাই, এর জন্য যে কমি হয়েছে, এই কমের জন্য ইস্তিগফার করব, আল্লাহর নিকটে গুনাহ মাফ চাইব। যাই আল্লাহ, আমাদের যে কমি হয়েছে, আমাদের এই কমিকে আপনি মাফ করে দেন, আমাদের এই কমিকে আপনি মাফ করে দেন। বলতেছেন যে যখন নাকি আমরা ইস্তিগফার করব, তো আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদেরকে পেরেশানি থেকে বাহির হওয়ার রাস্তা খুঁজে দিবেন এবং আমাদের সমস্ত পেরেশানিকে দূর করে দিবেন এবং কল্পনাহীন জায়গা থেকে আমাদেরকে রিজিক দিবেন এবং সমস্ত পেরেশানির রাস্তা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে আমাদের খুশির রাস্তা আল্লাহ আমাদের জন্য খুঁজে দিবেন।